नमस्कार दर्शक बंधु जगन्नाथ न्यूज ओडिया को आपण को स्वागत करुच्ची मु सीताकांत। आसतु आज साक्षात्कार आम पाखरे अछंती विशिष्ट साहित्यिक पंडित बाणीकवि एवं जड़े सुदक्ष राजनेता भट्टसाही दुई दुई थर सरपंच भाव निजको निर्वाचित करी उभा करिसंती एवं निज जीवनटा को संपूर्ण भाव समाज पाई समर्पण करिसंती एही भली जड़े नेता श्रीजुक्त पंडित दयानिधि मिश्र। आज साक्षात्कार रे आमर प्रसंग रही राजनीति रे साहित्य केते गणित केते। नमस्कार आपणकर चैनल को एवं दर्शक बंधु मान मोर नमस्कार। मु बाणीकवि पंडित दयानिधि मिश्र राजनीति और साहित्यर एक फेंटाफेंटी समन्वय रूप तेज जहाँ मु निश्चित भाव में आपको धन्यवाद देवी जे अनेक चिंताधारार आपणकर प्रासंगिक प्रश्न जो आसी राजनीति और साहित्य रे गणित केते। मु प्रथम कहबी साहित्य कथा। मु जदिओ राजनीतिज्ञ तो राजनीति ठार मु साहित्य को बेसी भल पाए कहीं साहित्य रे जीवन अच्छी राजनीति रे एकलापन अधिक थाए किंतु राजनीति रे जहाँ मु देई थाए ताको फेरी पाएनी। साहित्य मु जहाँ देई थाए तार 10 गुणा मत से फेरी दिए। राजनीति और साहित्य भितर पार्थक्य या एबे आसीबा राजनीतिर गणित प्रश्न को। राजनीति रे गणित जो अंक कषा से तो आपण जानिछंती दर्शक भी आज ये मोहर सुनिबा नुआ कथा किछि नुहे। राजनीति रे गणित सब बेले बदलु थाए। राजनीति रे गोटे गणितर स्थितिस्थापकता न थाए, स्थिरता न थाए। राजनीति रे जे आज शत्रु थाए से काली मित्र हुए। रात गई तो बात गई, राति पाहीगले राजनीति आ गोटे नुआ कथा हुए। तेणु राजनीति रे से दिन 5 खंड पढ़ा मागिବାକୁ ଯାଇକି दुर्योधन पाखु फेरी आसथिबा श्रीकृष्ण पुणी दुर्योधन भी श्रीकृष्ण को पाखु साहाय्य पाई जाउथिले। तेणु राजनीति रे सब संभव। आ साहित्यर गणित सब बेले स्थिर। साहित्यर गणित से पाटी गणित ही रुहे। साहित्यर गणित से मानसांक ही रुहे। साहित्यर गणित तार स्थिरता को बजाय रखे। गणित सृष्टि आरंभ करते गणित नथिले साहित्यर कल्पना असंभव। राजनीति नथिले दर्शन नहीं। किंतु ये जो प्रसंग को आपण केमिति एमिति गोटे फेंटाफेंटी अवस्था रे लेकी चालुचंती आपण केते स्थिर मन रे चालुचंती। उत्कल केसरी डॉक्टर हरकृष्ण महताब जी मो भद्रक माटीर सुसंतान सारा ओडिशा को नवनिर्माता बोली कहे से जीवन में यहाँ प्रतिपादित करते। डॉक्टर श्रद्धाकर सुबकार, पूर्वतन मुख्यमंत्री जानकी वल्लभ पट्टनायक, पंडित उत्कलमणि गोपबंधु दास भरी अनेक युवजनमा महामनीषी राजनीति और साहित्य भितर से समस्त प्रथित जशा। तेणु मु राजनीति जहाँ खोराक जोगाड़ करे ताकू साहित्य रे मु साकार करे। मु राजनीतिर पेशार थाए किंतु साहित्यर निशार मु विफल। तेणु आपण प्रश्न निश्चित भाव में गोटे भल प्रश्न थिला एवं एथिरे जो गणित जो कथा आपण प्रसंग उठेइथिले जे राजनीति रो दर्शन को नहीं मु साहित्य रे जीवन को खोजे एवं साहित्यर जीवन को नहीं राजनीति रे मु ताहाकू किते वास्तवता अछि तार वास्तवता खोजे एवं बेले बेले राजनीति रे जहाँ अप्राकृत
ସାହିତ୍ୟରେ ତାହା ପ୍ରାକୃତ। ବିନା କବିତାରେ ସାହିତ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା ଅସମ୍ଭବ। ଆପଣ ତ ଜଣେ ଭଲ କବି, କବି ହିସାବରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? କବି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ଜୀବନ ମୋର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମୁଁ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ନୀରବରେ ନିରଳାରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦେଖୁଥାଏ, ତାରା ଗଣୁଥାଏ। ନଈପଠାରେ ମୁଁ ଗୋଧୂଳିର ଯେଉଁ ଘୁମନ୍ତ ବେଳାରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କୁଆ କୋଇଲିର ଶବ୍ଦ ଶୁଭେନା ସତ, କିନ୍ତୁ ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପହଁରି ଯାଉଥାଏ, ସେତିକି ବେଳେ ଗଛରୁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରଟିଏ ଝରେ ଏବଂ ସେଇ ପତ୍ରଟିକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଭାବେ ଏଇ ତ ଏ ଜୀବନ। ଏଇ ପତ୍ର ଦିନେ ସବୁଜ ଥିଲା, କଅଁଳି ଥିଲା, ଆଜି କିନ୍ତୁ ପାକଲା ପତ୍ରଟି ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଝରି ପଡ଼ୁଛି ଗଛ ଡାଳରୁ। ଏଉଠୁ ବୋଧ ହୁଏ କବିତା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସେଦିନ ବାଲ୍ମୀକି ତାଙ୍କର କବିତା ସେଉଠୁ ବୋଧେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆଦି ସାହିତ୍ୟ ରାମାୟଣ ମା ନିଷାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତୁମ ଗୁଣ ଶାଶ୍ୱତୀ ସମା ଯତ୍ପ୍ରଞ୍ଚାରେ ମିଥୁନ ଅବଧି କାମ ମହିତମ। ତେଣୁ ମୋ କବିତା ସେଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। 2 ଦିନରେ ଜୀବନ ବହିରେ ମାତ୍ର ଧାଡ଼ିଏ ଲେଖା, 2 ଦିନରେ ଜୀବନ ବହିରେ ମାତ୍ର ଧାଡ଼ିଏ ଲେଖା, ଜନ୍ମ ମରଣ 2ଟି ଶବ୍ଦ ତମାମ ମଝିଟା ଫାଙ୍କା, ଜନ୍ମ ମରଣ 2ଟି ଶବ୍ଦ ତମାମ ମଝିଟା ଫାଙ୍କା। ଆପଣ ଜୀବନ କାଳରେ ଅନେକ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ନିଜର କବିତାକୁ କେଉଁ କାବ୍ୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ଅନେକ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ମୋ କବିତା ସ୍ଥାନିତ ହେଇଛି ଏବଂ ମୋ କବିତାର ପାଠକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବେଶୀ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ 2 ଖଣ୍ଡ ବହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ କବିତାର ମସଲା ଗଳ୍ପର ମସଲା ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଅଛି, ତଥାପି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟସ୍ତତା ହଉ କିମ୍ବା ମୋର ଅର୍ଥର ବାଧକତା ହଉ, ଏସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ବହୁ କାବ୍ୟ କବିତା ମୋର ଅପ୍ରକାଶିତ ପାଣ୍ଡୁଲିପିରେ ଅଛି। ଆପଣ ରାଜନୀତି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କେବେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ କିପରି ରାଜନୀତିକୁ ସାହିତ୍ୟରୁ ରାଜନୀତିକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ? ରାଜନୀତି, ମୋ ଘର ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପରିବାର। ମୋ ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ମିଶ୍ର, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆମର ଯାଜପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ହାଇସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷକ। ସେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ମଣିଷ ଥିଲେ। ତେଣୁ ମାତ୍ର 2-3 ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲା ପରେ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ ଅବିଭକ୍ତ ଧୂସୁରୀ ପଞ୍ଚାୟତ, ନଦୀଗାଁ ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ କରିକି ଅଲଗା ହେଉଥିଲା ଧୂସୁରୀ ଠାରୁ, ଅବିଭକ୍ତ ନଦୀଗାଁ। ସେତିକି ବେଳେ ମୋ ବାପା ଆସିକି ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ ରାଜନୀତି ସେଇଦିନଠୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ମୋର ଜନ୍ମ 1965 ମସିହାରେ। ବାପା ମୋର ଜନ୍ମର ଢେର ଆଗରୁ 10 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ରାଜନୀତି କଲେଣି। ତେବେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ପରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ହେତୁ ହେଇଛି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଛି ମୋ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ନଦୀଗାଁର ସରପଞ୍ଚ। ସେ ସମୟଟା ହେଉଛି 1971 ଯେଉଁ ମହାବାତ୍ୟା, 1971 ମହାବାତ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁଟାକି ବାପା 1974ରୁ 1976, 1976ରୁ 1982 2 ଥର 2ଟି ଟର୍ମ ବାପା କଭର କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ। ମୁଁ ତାପରେ 2 ଥର ବାପା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଥରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ତେବେ ମୁଁ 7ମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ବାପାଙ୍କ ଚିରୁକୁଟି ବାଣ୍ଟିବା, ଗେରୁଆ ମାଟିରେ କାନ୍ଥରେ ବାପାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଆଙ୍କିବା, ଶିରିଷ ଅଠାରେ ଆଙ୍କିବା, ଆଉ ଲଣ୍ଠନକୁ ଧରିକି ଏ ଗାଁରୁ ସେ ଗାଁ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ ଯିବା। କେତେବେଳେ ରାତି ବଢ଼ିଯିବଣି, ଲଣ୍ଠନ କାଚ କଳା ପଡ଼ିଯିବଣି, ସବୁଠୁ ବୋଧ ହୁଏ ମୋ ଅବଚେତନରେ ମୋ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିକୁ ମୁଁ ଆସିଲି, ବାପା ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରୁ ଅବସର ନେଲେ, ମାନେ ବସିଗଲେ, ଆଉ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକଟେ ଥିଲି। ମୋର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି ମୁଁ ବିଏଡ୍ ସିଟି ଏବଂ ବିଇଡି ଆଉ କୋଭିଡ ରତ, ଏତିକି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ମୋର। ମୁଁ ତ ଶିକ୍ଷକଟିଏ ଚାକିରି କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା
ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ମୋତେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜନୀତିରେ ଥିବା ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଏଇ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଧୋଇଆ ଅଞ୍ଚଳ ଭଟସାଇ ଫଳପୁର ଅବିଭକ୍ତ ନଦୀଗାଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ଯେଉଁ ଗଢ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଅଧୁରା କଥା ରହିଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି କି। ତେବେ ତାହା ହିଁ ସାକାର ହେଲା। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲି ଏବଂ 2002ରେ ଭଟସାଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ 1 ମସିହାରେ ଅଲଗା କରି 2ରେ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ପଦରେ ନିର୍ବାଚିତ। ରାଜନୀତିରୁ ଗଣିତକୁ ଆସିଗଲେ। ଗଣିତକୁ ଆସିଗଲି। ଗଣିତରେ ଆପଣ ଗଣିତରେ ରାଜନୀତିର ଗଣିତରେ ମୁଁ ସଫଳତା ପାଇଛି ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ଅପେକ୍ଷା ବିଫଳତା ବେଶୀ। କ'ଣ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା କି ଆପଣ ବିଫଳତା ପାଇଲେ? ଆପଣଙ୍କୁ ବିଫଳତା ହେଉଛି ରାଜନୀତି ଆମର କୁହାଯାଏ। ଜଣେ ଆର୍ନଲ୍ଡ ଯୋସେଫ ଟଏନବୀ, ଜଣେ ଇଂଲଣ୍ଡର ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ, ସେ କହିଥିଲେ ପଲିଟିକ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ସେଲ୍ ଅଫ୍ ସ୍କାଉଣ୍ଡରେଲ୍ସ। ରାଜନୀତି ହେଉଛି ଚୁତିଆମାନଙ୍କର ଶେଷ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ସେଥିରେ ସେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରିଥିଲେ। କହିଲେ ଗାନ୍ଧୀ ଇଜ୍ ଦ ନୋବେଲ ପର୍ସନ, he entered into the politics of India but not polluted by the political mud of India। ରାଜନୈତିକ ପଙ୍କ ଗାନ୍ଧୀଜୀକି ଲାଗିନଥିଲା, ସେ ପଦପଦବୀ କିଛି ନେଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଭଲ ମଣିଷମାନେ ରାଜନୀତିରେ ଯାଇକି ତିଷ୍ଠିବା ଭାରି ମୁସ୍କିଲ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜନୀତିର ଅଙ୍କ ଆଜି ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରି ଅଡ଼ୁଆ ତଡ଼ୁଆ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭଳି ଭଦ୍ରଲୋକମାନେ ରାଜନୀତିରେ ଦେହ ଧରିକି ଠିଆ ହେବା ଏବଂ ତଳ ପାହାଚର ମଣିଷରୁ ଉପର ପାହାଚକୁ ଉଠିବା ଏବଂ ପଛ ବେଞ୍ଚରେ ବସିକିରି କାହାର ସ୍ଲୋଗାନ ପକାଇବା, ସ୍ତୁତି ସ୍ତବକ ଗାଇବା, ଏସବୁ ବେଳେବେଳେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜନୀତିରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନା। ଦର୍ଶକମାନ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ମୁଁ ତ ରାଜନୀତିରେ ଅଛି। ମୋର ସାନ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀତାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ସରପଞ୍ଚ ଅଛି। ରାଜନୀତିରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ଢେର ଆଦର ମୋ ପ୍ରତି ଅଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର। ମୋତେ ନେତୃତ୍ୱ ଭାବରେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ବି ଲୋକ ଦିଅନ୍ତି। କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସୀମା ସରହଦ ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ମୁଁ ଯେ ସମ୍ମାନ ପାଏ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ସମସ୍ତ ଦଳର ଲୋକ ମୋତେ ସମାନ୍ତରାଳ ସମ୍ମାନ ଦେଖାନ୍ତି। ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ, ଭଲ ରାଜନେତା ଭାବରେ, ଜଣେ ଭଦ୍ର ମଣିଷ ଭାବରେ, ଆଦର୍ଶ ମଣିଷ ଭାବରେ। ତେବେ ରାଜନୀତିରେ ଆଗକୁ ତ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ତେବେ ମୁଁ ଆଗକୁ ତ ବଢ଼ିବି। ରାଜନୀତିରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ମୋତେ ମିଳିବ, ଯାହା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଚାନ୍ଦବଲି ବିଜୟ ନାୟକଙ୍କ ପରି କେତେବେଳେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ତ ସେ ବିଧାୟକ ହେଇଗଲେ। ତେବେ ମୁଁ ଚାଲିଛି ତ ରାଜନୀତିରେ ମଝି ବାଟରୁ କେଉଁଠି ଅଟକି ଯିବି କି ଆଗକୁ ଚାଲିବି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ କହିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ, ଜଣେ ପ୍ରବକ୍ତା ଭାବରେ ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରବାଚକ ଭାବରେ, ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଭାବରେ, ଜଣେ ବାଗ୍ମୀ ବକ୍ତା ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ମୋର ନାଁ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ମୋର ଇଷ୍ଟ ନାରାୟଣ, ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅତିମାତ୍ରାରେ ପିଲାଟି ବେଳୁ ଧରିଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ। ମୋ ମାଆ ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଗୁରୁବାରୀ, ତେଣୁ ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଦିବଙ୍ଗତ ବାପା ଦିବଙ୍ଗତ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାଟି ଦେବି ଯେ ମୋର ନିଜର ଗୋଟେ କବିତା, ଏ କବିତାରେ ମୋର ଆଜିର এই ସାକ୍ଷାତକାର ନେଉଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଷଣ ତାରି ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର। ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଆମୋଦଦାୟକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରସି ଦେବି ଏଇ କଥାଟି। ଅମୃତର ଶିଶୁ ମୁଝେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଭବେ চিরকাল বঞ্চুথায়ে দিব্য অনুভবে নাহি ঈর্ষা নাহি দ্বেষ নাহি দুঃখ ও শোষ অনাবিল হৃদয় নাচে অনুরাগে চিরকাল বঞ্চুথায়ে দিব্য অনুভবে। ଶୁଣୁଥିଲି
ବାଣୀକବି ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ଜଣେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ବାଣୀକବି ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ କମ୍ବୁ କଟକ ରାଜା ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରିବର୍ଣ୍ଣେ ସୁବର୍ଗ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ। ମୁଁ ତାଙ୍କରି ନାଁ ତ ସକାଳ ମୋର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ପୁଣି ସଞ୍ଜ ମୋର ହୁଏ। ଆଉ ମୁଁ ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତେଣୁ ମୋର ଇଷ୍ଟ ସିଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ପଦ ସେବା, ସେ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ରାତା ଦୟାମୟ